बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द 9th क्लास ननने अवलने लेक्चर जमून सर दे फ्रिक्शन तब उर्दू की लिखी रगड़ उस रगड़ कम क़ुव्वत दे या फ्रिक्शन कम यो फोर्स दे दे फोर्स दुआ कार दी या मोशन सपोर्ट कई या मोशन अपोज कई नॉर्मली हम दवाई चे फ्रिक्शन यो दासी फोर्स दे चागा मोशन सके अपोज कई द मोशन द जीरो कवलू द एक्सेलरेशन द जीरो कवलू कोशिश कई ठीक दा यवाज दाना दे फ्रिक्शन यो दासी फोर्स दे चागा मोशन हम अपोज कई हम सपोर्ट कई दुआना कई सही शो यो खास हद पूरी द सपोर्ट पर हम फ्रिक्शन जरूरी दी और द खत्म वल्ला उसको वल्ला पर हम दे नो फ्रिक्शन का कला मंगा दो बॉडी सरफेस ते यो बल्ला पास सको मोशन वर्क स्लाइड को मकसद दादी द यो बॉडी सरफेस द बल बॉडी सरफेस त पास हम ददवान लसुन और ददवा बॉडी शो फॉर एग्जांपल ददवान लसुन जिम इस पे यो बल सर रब को हां बता सब महसूसी की दी क्या अनइवन सरफेस गैर हमवार सरफेस दा महसूसी की नहीं न दगा सके दा मोशन खत्म होलो कोशिश कर सही दा लदे वजी नाराजी नो द बॉडी दा कम बम पार्ट्स दी दयो द बल बॉडी पार्ट्स सर शी इंटरलॉक शी बॉडी मोशन खत्म शी सही दा नो फ्रिक्शन द सर यो दासी फोर्स ते چې دې به یا موشن سکے سپورट کوي یا وسکے اپوز کوي صحیح شو تاسو ګورئ friction is a force which develop between two contact surface and friction force is always opposes the motion of a body सही शो फ्रिक्शन एक ऐसी क़ुव्वत है जो हमेशा दो बॉडीज़ के कंटेक्ट यानी दो बॉडीज़ के सरफेस के कंटेक्ट से पैदा हो जाता है और ये फोर्स हमेशा किसी जिस्म की हरकत को रोकने की कोशिश या एक्सेलरेशन ज़ीरो बनाने की कोशिश करता है जम सर ये उदासी फोर्स थी चिदा हमेशा दो बॉडी सके एक्सेलरेशन ज़ीरो को कोशिश के सही दा बस बंगरा शो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ना बल वारे फ्रिक्शन चिदा जम सरा फोर्स थी फ्रिक्शन से शी थी फोर्स थी दादा मसरा फोर्स नो चे फोर्स द फोर्स यूनिट से शी थी द फोर्स यूनिट जम सरा न्यूटन दे लिहाजा द फ्रिक्शन द यूनिट से शी न्यूटन दे नो लिहाजा द फ्रिक्शन हम जम सरा यूनिट से शो न्यूटन शो तो जे फोर्स थे न्यूटन शो और द फोर्स से शी थी वेक्टर क्वांटिटी दा लिहाजा फ्रिक्शन हम जम सर शो वेक्टर क्वांटिटी शो दा खबर क्लियर शो था फोर्स फ्रिक्शन जम सर फोर्स थे जिदा दो बॉडीज द कांटेक्ट सरफेस की क्रिएट की डेवलप की सही शो नो फ्रिक्शन जम सर फोर्स शो नो चे फोर्स शो द फोर्स यूनिट थे न्यूटन लिहाजा द फ्रिक्शन हम न्यूटन यूनिट शो फोर्स से दे वेक्टर दे लिहाजा फ्रिक्शन हम जम सर शो वेक्टर शो when the surface of one body is slide over the surface of another body, then an opposite force set up between the surfaces which are in contact, and this opposing force always opposes the motion. सही शो जम सरदार आ गई उस जम सर फ्रिक्शन तासो जब पर ये एग्जांपल भी मां द्वे खबर द फ्रिक्शन मुताबिक दाम यो व्यवस्था है कि फ्रिक्शन चली दा यो रिएक्शन फोर्स थी फ्रिक्शन
is a reaction force. نو د نیوټن د دریم لا مطابق نیوټن تړل لا مطابق ایکشن د ریاکشن د لپاره څه پکار دی ایکشن نو که ایکشن یې نو ریاکشن به یې که ایکشن نه نو ریاکشن به نه لہذا دا فریکشن هم سره ریاکشن فورس دی نو دا فریکشن به اله کریټ کیږي اله ډیولپ کیږي چې ایکشن یې تاسو ګورئ د نیوټن تړل لا مطابق څه شي دی ایکشن به د چا برابري دا برابري د ریاکشن ګورئ ورته او ډایرکشن کې به اپوزیټ دي سره ما ماینس واغستو دا زموږ سره د نیوټن دریم لا ده تاسو دې لګو کې دی اوس دا فریکشن څه شو دا فریکشن زموږ سره دا ریاکشن دی نو که ایکشن یې نو ډایرکشن به یې دا فریکشن به یې صحیح شو که ایکشن نه نو فریکشن به نه دا کې مثال تاسو دې ته وګورئ ډایګرام فیګر نمبر 1 ته وګورئ فیګر نمبر 1 دا دی دا یو ټیبل سرفیس ما غسه ټیبل سرفیس په ما یو باډي پلیس کړی دی یو باکس به پلیس کړی دی د دې باکس اوزن چې دی دا لاندې څه کوي ایکشن کوي د دې وزن همیشه بیٹ کم طرف ته لکه عمل کوي لاندې طرف ته ګریویټي دی وجنه کنه نو دا ویټ لاندې عمل کوي نو دا ټیبل په دې او ویټ برابر یو فورس په دې باکس باندې بار طرف ته لګي چې هغه فورس څه ویل کېږي نارمل فورس اف ان نارمل فورس نو دا دوه څه دي برابر دي دلته اپلایډ فورس تا او اپلایډ فورس تا اپلایډ فورس څومره دی په دې باندې مثلا د اپلایډ فورس د 0 دی نو ځکه فریکشن فورس هم 0 وي چې اپلایډ فورس څومره دونه با ځکه چې دا ایکشن دی نو دا بس شي ریاکشن دی نو چې ایکشن نشته نو ریاکشن به نه یعنی ایکشن 0 نو ریاکشن به 0 دا تاسو یادي دې خبرې دا مقصد شو ایکشن او ریاکشن باندې پوه شوي ایکشن او ریاکشن مقصد دا دی د ایکشن او د ریاکشن مقصد دا دی چې ایکشن یې نو ریاکشن به یې لکه دا باډیز په دې باندې باکس په دې ټیبل پروت دی دلته فریکشن فورس څومره دی 0 فریکشن فورس ولې 0 دی ځکه چې فریکشن ریاکشن دی نو د دې باندې ایکشن نشته اپلایډ فورس به نشته اپلایډ فورس 0 شو یعنی ایکشن 0 شو د دې مقصد دا دی چې ریاکشن هم 0 شو نو ریاکشن څه شي دی فریکشن فورس دی پوه شوئ دا یو وجه دا خبره زده شوه اوس موږ راځو فریکشن تاسو زده کوو فریکشن کم فورس دی فریکشن یو داسې فورس دی چې د دوو باډیز چې کله سرفیس کنټیکټ شي نو د دې دوانو کنټیکټ سرفیس منځ کې ډیولپ کیږي کریټ کیږي او دا فریکشن فورس به همیشه څه کوي موشن اپوز کوي دویمه خبره د فریکشن فورس دی دا یو فورس دی دا فورس یونټ نیوټن دی لہذا د فریکشن هم یونټ نیوټن شو فورس دی ویکټر دی لہذا فریکشن فورس دی دا هم ویکټر شو خو دا فریکشن کم یو فورس دی دا ریاکشن فورس دی دا چا ریاکشن د ایکشن د اپلایډ فورس به ایکشن او دا فریکشن فورس به دغه اپوزیټ پیدا کیږي ریاکشن په تور کې یاد وي دا ها اوس موږ دلته راځو زمون سره د فریکشن قسمونه څو دي تاسو ګورئ ما به ډایګرام بیا د فریکشن زم سره ګورئ دا مین دوه قسمونه دي یو زم سره شو سټیټیک فریکشن دا فریکشن دا پورا انګلیش کوس په او دلته څه شو کاینیټیک فریکشن یاد وي د فریکشن دا دوه قسمونه دي لاول دا دوه بیانو چې دا دوه بیان شي بیا د سټیټیک زم سره دوه قسمونه دي مزید یو تاسو وایي آټو ایڈجسټینګ او بل څه ویل کېږي لیمیټینګ فریکشن او په دې کې کوم یو دی سلایډینګ فریکشن یو دن څه شي سلایډینګ فریکشن घसीटने की रगड़ होता भाई और बलदम सर से दी रोलिंग फ्रिक्शन दम सर दी तासो द फ्रिक्शन डेफिनेशन इज द बस फ्रिक्शन ये अपोजिंग फोर्स थे कमजोरी की क्रिएट की गई द दो बॉडी द कंटेक्ट सरफेस मोमेंट्स की क्रिएट की गई और द दगे बॉडीज कम रिलेटिव मोशन दे द देवा हमेशा मुखालिफ या
دغه موشن له اپوزیټي دا ریلیټیو موشن د ختمولو کوشش وکړي. یاد دي تاسو بیا زموږ سره فریکشن تاسو ما فریکشن یونټ څه شي دي نو فریکشن فورس یونټ د فریکشن د فورس د نیوټن دا یو نیوټن شو فورس ویکټر د فریکشن هم ویکټر شو. بیا د فریکشن څو قسمونه دي نو دوه مهم قسمونه یو سټیټیک فریکشن یو کاینیټیک فریکشن دا ول موږ دا وایو. بیا به دې مزید سب ټایپس راځو. صحیح ده. دا ولنې زموږ سره د سټیټیک فریکشن نو ګورئ د فریکشن د هر یو څه یو حد د دې فریکشن مو یو میکسیمم لیمیټي چې هغه د ویل کېږي څه شي لیمیټینګ فریکشن. صحیح شو. فار ایگزامپل دلته زموږ سره لیمیټ چې شو د دې کې لیمیټ زما سره فرض کې 30 نیوټن زما سره میکسیمم فریکشن دی. فریکشن په سمال اف سره ما ظاهر کو او میکسیمم او دې ته میکسیمم سټیټیک میکسیمم فریکشن دا زموږ سره 30 نیوټن دی. صحیح شو. اوس ګوره ورته خدا خبره یې ساتي چې فریکشن فورس څه دی ریاکشن فورس دی د چا ریاکشن دی د اپلایډ فورس. صحیح شو. دا خبره یې ساتي فریکشن فورس زموږ سره څه دی فریکشن فورس دا یې ساتي فریکشن فورس څه دی از ا ریاکشن فورس یعنی ریاکشن به علی چې اکشن یې چې اکشن 2 نیوټن نو ریاکشن به 2 یې خو ډایرکشن به اپوزیټ ماینس ساين شو به که اکشن 3 نیوټن دا 3 نو که اکشن 0 دا 0 اوس دا اکشن کم یو دی دا اکشن چې دی اپلایډ فورس دی. خبره باندې پوه شئ که نه. اوس ګورئ ورته دلته زما سره د دواړو سرفیس د دې فریکشن مو یو حد یو لیمیټ وي نو د دې لیمیټ میکسیمم ما ولیکو دا زه تاسو دې ځای کې ولیکم تاسو ته لږ وضاحت شي. په دې کې زما سره سټیټیک میکسیمم فریکشن دا زما سره 30 نیوټن ما واغستو. فار ایگزامپل مثال ما واغستو نو که دلته زه اپلایډ فورس دلته زه 5 نیوټن کوم اپلایډ فورس نو دا فریکشن به اتوماتیکلی 5 شي. که دلته فرض کړئ دا 0 لکه دلته اپلایډ فورس 0 نو فریکشن فورس اپلایډ فورس نشته نو فریکشن هم نشته. ځکه چې فریکشن چې دی هغه څه دی ریاکشن فورس دی. خبره ده بار بار دوه کوم فریکشن ریاکشن فورس دی. ریاکشن به علی چې اکشن نو دلته اکشن فورس تا یعنی اپلایډ فورس ته اکشن شته اکشن نشته نو ریاکشن به هم نه. اوس دلته اپلایډ فورس شو 5 نیوټن نو لہذا زما سره فریکشن فورس هم 5 نیوټن شو. که زه دا سیوا کما دا سیوا شي 10 نیوټن شي نو دا به سیوا شي څه شي 10 نیوټن شي. خو د فریکشن فورس اصل ما میکسیمم لیمیټ درکړی څونه 30 نیوټن. دا فریکشن فورس که د دې سره د سیوا کېږي د لیمیټ پورې یو خاص لیمیټ هغه پورې هغې نه بعد بیا نه سیوا کېږي. نو دلته ما فورس وکړو 5 نیوټن خو باډي کې اکسلریشن څونه د 0 ده نو فورس ولګېدو 5 نیوټن خو باډي کې موشن نه پیدا کېږي. دا فورس چېرته لاړو مقصد دا دی چې دلته په دې باډي باندې یو بل فورس په اپوزیټ ډایرکشن کې لګي چې دا 5 نیوټن فورس څه کوي کینسل کوي ځکه خو اکسلریشن 0 ده. که دا فورس انکریز کم 10 نیوټن ده نو بیا به دا باډي موشن نه کوي. مقصد دا دی چې هغه اپوزیټ سیکنډ فورس کوم دی هغه هم د دې څونه چې ما دا سیوا کوم دونو ته هغه سیوا شو. لکه دا ما دا 5 نه 10 کو نو هغه ته هم 10 شو ځکه خو موشن نشته اکسلریشن 0 دی. نو چې کله ته په یو باډي باندې فورس اپلای کړي او باډي کې اکسلریشن 0 یعنی باډي موشن نه کوي نو په دغه وخت کې چې کوم فریکشن یې دغه فریکشن د څه ویل کېږي سټیټیک فریکشن. سټیټیک وایي ساکن تا باډي ساکن دی اکسلریشن به 0 ده. اپلایډ فورس یې لګېدلی اپلای شوی دی اپلایډ فورس شته خو باډي اکسلریشن نه کوي. مقصد د اپلایډ فورس برابر میګنیچیوډ کې یو بل فورس په اپوزیټ ډایرکشن کې لګي او دغه فورس څه ویل کېږي فریکشن فورس. نو چې فورس هم اپلای شي نو د هغې په اپوزیټ ډایرکشن کې یو بل فورس کریټ شو ډیولپ شو په ایکول میګنیچیوډ کې د اپلایډ فورس او باډي اکسلریشن 0 ده. نو دې قسمه چې باډي اکسلریشن 0 یعنی باډي موشن نه کوي او کم فریکشن فورس یې هغې ته څه ویل کېږي سټیټیک فریکشن. ټیک ده. اوس ګورئ دا فورس به اوس د سیوا کومه دا ما 5 نه څه کو 10 نو هغه ته 10 شو. دا د 5 نه ما د 10 نه ما 20 کو نو دغه ورته څه شو 20. دا ما 30 کو نو هغه ته څه شو 30. اوس دا 30 چې دی دا هغه څنګه سره د فریکشن میکسیمم ویلو ده د سټیټیک فریکشن میکسیمم ویلو 30 دا نور نه سیوا کېږي دغه لیمیټ دی. نو که اوس دا اپلایډ فورس دا 30 پوائنٹ فار ایگزامپل ما واغستو 30.5 نه هغه ته اوس د 30 نه نشي سیوا کېدی
وجه څه هغه بس میکزیمم چې څونه مقابله هغه کولای شو هغه ترتیب ویو یا دا ما واغستو فار ایگزامپل پوینټ کو نلم دا ما واغستو مثال 40 نیوټن ما واغستو یا 37 نیوټن ما واغستو ٹھیک شو نو هغه ته څونه دی هغه 30 دغه نور نه سیواږي نو نیټ فورس دلته څونه راځي نو دلته نیټ فورس راځي نیټ فورس دلته زم سره راغی 7 نیوټن وجه څه ده د دې نه دا ماینس کا کپرس کې ما دا واغستو 30.5 او دا 13 څونه دی بیا زم سره نیټ فورس زم سره بیا دی 0.5 نیوټن چې کله نیټ فورس زم سره د دې نه انکریز شو نو په باډي کې وسه پیدا کیږي اکسلریشن نو تاسو وګورئ هغه فریکشن فورس موجود دی خو باډي کې اکسلریشن پیدا شو اکسلریشن ګریټر دین 0 شو شان دي دا فورس 30 اپلایډ فورس 30.5 کمنی د 30 له حد کراس کو نو ځان سره 0.5 د دې 30.5 نه چې دا میکزیمم فریکشن ماینس کې نو ځان سره نیټ فورس سره 0.5 نو دلته به اکسلریشن د دې فورس په پیدا کیږي نیټ فورس 0.5 نیوټن شو نو چې کله مقصد دا شو چې کله زموږ سره اپلایډ فورس د سټیټیک میکزیمم فریکشن نه یا کمی یا دواړه ایکولی نو په دې وخت کې به موشن نه اکسلریشن به زیرو وي نو په دې وخت کې کوم فریکشن دی نه هغه د سټیټیک فریکشن وایي څنګه چې اپلایډ فورس یا د سټیټیک فریکشن نه د میکزیمم د لیمیټینګ فریکشن نه یا د سټیټیک میکزیمم فریکشن نه یا لیس دی یا ایکوال دی نو اکسلریشن بس زیرو ایموشن بنا پیدا کیږي نو چې کم فریکشن دی نو دغه ته بس وایو لیمیټینګ دا ساری سټیټیک فریکشن نو ګوره ورته دا میکزیمم سټیټیک فریکشن زموږ سره څونه دی تاسو ما ایگزامپل کې وي 30 نیوټن نو کله اپلایډ فورس 5 نیوټن کوم دا به 5 شي ولې دا به دا بیلنس کوي آټو ایڈجسټ کیږي به کله دا پرس کی یعنی دا آټو ایڈجسټینګ فریکشن هغه د دې ځای کیږي صحیح شو کله پرس کی دا 10 نیوټن کوم نو دا به څه شي 10 نیوټن شي یعنی څونه چې پلیټ سی واقعي دا سټیټیک فریکشن بای دا غي سره سی واقعي خو د خپل یو حد پورې لیمیټ پورې نو دا کپایپ نیوټن شي نو دا غي نه کم د میکزیمم نه هغه د 5 شي کدا 10 شي هغه د 10 شي خو د میکزیمم نه کم دی کدا پرس کی 25 شي هغه د 25 شي کدا 30 شي هغه د 30 شي نه نو یا چې کله اپلایډ فورس د میکزیمم سټیټیک فریکشن یا کمی یا ایکولی نو اکسلریشن د زیرو نو دغه وخت کې کم فریکشن فورس دی هغه به ځان سره برابري هغه به هغه د بموي سټیټیک فریکشن او دا فریکشن به چا برابري د اپلایډ فورس میکزیمم څونه دی 30 خو که اپلایډ فورس 5 نیوټن نو سټیټیک فریکشن به 5 نیوټن که اپلایډ فورس 10 نیوټن نو سټیټیک ورته 10 نیوټن که اپلایډ فورس 20 نیوټن نو سټیټیک ورته 20 نیوټن وایي دا سټیټیک به د خپل لیمیټ پورې دی سره کېږي د سره سره انکریز کېږي د اپلایډ فورس سره سره کو بشوي نو سټیټیک فریکشن هغه فریکشن دی چې هغه به اپلایډ فورس یا لیسی د چانه د فریکشن فورس نه او یا به دغه د میکزیمم ویلو سی ایکولی نو اکسلریشن به زیرو ان په دغه وخت کې کوم فریکشن دی هغه د سټیټیک فریکشن وایو او کاینیټیک فریکشن کې وسی په کاینیټیک فریکشن کې به دا اپلایډ فورس دا د میکزیمم سټیټیک فریکشن نه بس سی وایي صحیح شو یعنی نیټ فورس چې راشي لکه مثلا دا مثال 30 نیوټن شو او دا میکزیمم څونه دی دا 30 دی 30 منفي کې نو نیټ فورس څونه راځي 0 نیوټن یا دا سټیټیک فریکشن دی موشن نه کیږي خو کدا 30.5 شي اپلایډ فورس او د دې نه دا میکزیمم فریکشن لري کې نو سره دی 0.5 نو اکسلریشن پیدا کیږي لہذا په دې دوران کې چې کوم فریکشن دی هغه بس شي لن سره هغه بل څه صحیح هغه به زموږ سره کاینیټیک فریکشن صحیح شو نو کاینیټیک فریکشن هغه فریکشن ته ویل کیږي چې فریکشن موجود خو باډي موشن کوي اپلایډ فورس د میکزیمم سټیټیک فریکشن نه زیات شي نو په دغه وخت کې چې کوم فریکشن نه هغه د کاینیټیک فریکشن وای او چې کله اپلایډ فورس لیس یا ایکولی د چا د فریکشن فورس میکزیمم ویلو یا به زموږ سره د تصویر کیږي سټیټیک فریکشن یعنی په سټیټیک کې به موشن نه فریکشن به موشن بني او په کاینیټیک کې ما فریکشن هم وي خو موشن به سره هم وي نو دغه فریکشن ته ویل کېږي کاینیټیک فریکشن صحیح شو بیا د سټیټیک فریکشن څنګه سره دا ویل دي آټو ایڈجسټینګ لیمیټینګ فریکشن سلایډینګ فریکشن او رولینګ فریکشن صحیح شو نو ان شاء الله
دا سیکنډ ټایپس به موږ سبا له خپل لیکچر کې وایو. صحیح ده خیر سره د دې پورې تاسو دا پورې دي یاد وي تاسو ته. فریکشن فورس زموږ سره د دوه باډیز چې کله سرفیس کنټیکټ شي د دې په منځ کې ډیولپ کیږي او د دې فریکشن فورس کار څه شي دی؟ موشن اپوز کول. صحیح ده. او فریکشن فورس چې دی دا زموږ سره فریکشن چونکې فورس دی نو د فورس یونټ نیوټن دی لہذا د فریکشن هم نیوټن شو. فورس چونکې ویکټر دی لہذا فریکشن هم ویکټر شو. او فریکشن کم فورس دی؟ ریاکشن فورس دی. یعنی فریکشن به الی چې ایکشن او ایکشن به کم فورس دی؟ اپلایډ فورس. نه کوي اپلایډ فورس دی جو دا غیر ریاکشن فریکشن به کوي اپلایډ فورس نه دا غیر ریاکشن فریکشن فورس بني. یاد به تاسو ته. ها بیا زموږ سره د فریکشن څو قسمونه دي؟ نو د فریکشن مین دوه قسمونه دي. یو سټیټیک فریکشن شو یو کاینیټیک فریکشن شو. سټیټیک فریکشن هغه فریکشن ته ویل کیږي ګوره علاوه خو تاسو ما خبر درکړه دا دواړه دا یو ټیبل دی ټیبل لپاره دا یو باډي پروت دی خو ودی کې اپلایډ فورس نشته دا باډي پر ریسټ کې دی او اپلایډ فورس به نشته لہذا د فریکشن فورس زیرو دی ولی ایکشن نشته نو ریاکشن به هم نه. ٹھیک شو کنه او چې دا د وزن ایکشن لاندې کوي نو دلته به دې نه دا ټیبل به بره طرف ته فورس لګي ځکه ته فیل کېږي نارمل فورس یا دې ته وایي نارمل ریاکشن دا نارملی دا په آر سره ظاهريږي نو W is equal to څه شي R دا یاد ساتئ دا weight is equal to څه شي R دې ته نارمل ریاکشن وایي یعنی دا وزن څه کوي ایکشن کوي اچھا باندې په ټیبل باندې دا ټیبل په دې وزن باندې څه کوي اپوزټ ډایرکشن کې فورس لګي چې هغه ته فیل کېږي نارمل فورس یا نارملی بس سره ځای په آر باندې هغه ته نارمل ریاکشن وایي نو د نیوټن د تھرډ لا مطابق دا ایکشن به د ریاکشن سي برابر وي ایکشن د چا د وجنه د ویټ د وجنه ویټ اف باکس د وجنه او ریاکشن به سو په ټیبل کې هغه ته نارمل ریاکشن وایي نو W is equal to R دا خبره تاسو یاد ساتئ دا ډېر اهم ده. ٹھیک ده. دا لیمیټینګ فریکشن کې موږ فارمولا ډیولپ کوو کریټ کوو هغه به تاسو ته ډېر زیات کار راځي. ٹھیک ده. ها اوس تاسو سټیټیک فریکشن از د کوچ په سټیټیک فریکشن کې یو فریکشن موجودي اپلایډ فورس به هم لګېدلی خو اپلایډ فورس چې دی اپلایډ فورس مطلب فورس اپلای شو خو موشن نه پیدا کېږي نو مقصد څه شو چې د اپلایډ فورس یو اپوزټ فورس په دې کې عمل کوي هغه اپوزټ فورس څه ویل کېږي فریکشن او کم فریکشن دی چونکې موشن نشته فریکشن شته او موشن نشته سټیټیک فریکشن ته وایي. د خبرو زما پوه شوئ زه خبره راونډوم دلته اپلایډ فورس ته یعنی ایکشن شته نه نو ریاکشن به هم نه ریاکشن مین فریکشن به هم نه دلته اپلایډ فورس ته او نو ریاکشن فورس به هم نه نو اپلایډ فورس چې څومره نو هغه به فریکشن فورس دی خو چې کله دا اپلایډ فورس د دې میکسیمم سټیټیک فریکشن نه سیوا شوی نه نو دې اپلایډ فورس او تاسو وایي سټیټیک فریکشن دغه چې موشن بیا نه خبره ما پوه شوي او دلته چې وګورئ نو دلته اپلایډ فورس شته خو اپلایډ فورس د دې د میکسیمم ویلو 30 نیوټن نه سیوا شوی دی 37 دی یا 30.5 تاسو والی نو چې کله اپلایډ فورس زیات شي د چا نه د میکسیمم سټیټیک فریکشن نه نو موشن به وي او فریکشن به وي په دغه وخت کې دغه فریکشن ته څه ویل کېږي کاینیټیک فریکشن یاد بیا ته د نن ورځې پورې دا پر دا کافي دی سبا به انشاءالله موږ دا auto adjusting limiting friction sliding friction or rolling friction دا وایي دا ښه ټیک ده.